کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے کالا جادو میں کیا ہوا۔ لیکن اس وقت وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہاں ہون کے چند دھبے نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے تھے، حالانکہ ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ میں نے الٹے ہاتھ سے خون کو تھوڑا سا رگڑ کر دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے چھٹ گیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات میری انگلی میں لگے رہ گئے۔ اس کے بعد میں نے اس حال کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لیا۔ اندرونی سمت ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ ہمت کر کے میں اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا لیکن بالکل خالی، کوئی شے وہاں موجود نہیں تھی۔ وہاں سے باہر نکل آیا اور یوں لگا جیسے کوئی بھاگ کر دروازے سے باہر نکل گیا ہو۔ تیز سے دوڑتا ہوا باہر آیا اور دور دور تک نگاہیں دوڑائیں، لیکن اگر کوئی تھا بھی تو اسے تلاش کرنا ناممکن تھا، کیونکہ آس پاس بکھری ہوئی جھاڑیوں میں تو اگر سینکڑوں انسان بھی چھپ جاتے تو ان کا سراغ لگانا مشکل ہوتا۔ یہ جگہ یقینی طور پر بہت پر اسرار تھی۔ بھاگتے ہوئے قدموں کا تعاقب کرتا ہوا میں باہر نکلا تھا، لیکن ابھی وہاں بہت سی چیزیں اجازت لینے کے لیے موجود تھیں۔ چنانچہ پھر اندر داخل ہو گیا اور ایک بار پھر حال میں ادھر ادھر دیواروں، کونوں، خدروں کو تلاش کرنے لگا۔ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ یہ جگہ انسانی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ دیوار میں 2 مشعلیں گڑی ہوئی تھی جن میں نہ جانے کیا چیز جلائی جاتی تھی۔ روئی سے بنی ہوئی بتیاں ان مشالوں میں تراشے ہوئے دیوں میں پڑی ہوئی تھی اور ایک عجیب سے رنگ کا موم جیسا مادہ بھی موجود تھا۔ یہ بتیاں یقیناً روشن کر دی جاتی ہوں گی، ہو سکتا ہے یہاں پوجا ہوتی ہو۔ ظاہر ہے مذہب کے متوالے اپنے اپنے دھرم کے مطابق یہ عمل کرتے ہی ہیں، لیکن جگہ بے بھیانک اور پراسرار تھی۔ میں نے اس کا پورا جائزہ لیا، اس کے بعد وہاں سے بھی باہر نکل آیا۔ جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک بار پھر کھیتوں کے قریب پہنچا۔ 4-5 افراد پر مشتمل ایک گروہ نظر آیا جو ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے چوکنے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ سب غیر منوس شکلیں تھیں، لیکن شاید وہ مجھے جانتے تھے۔ تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے اور میری طرف اشارہ کر کے باتیں کرنے لگے۔ میں خود ہی ان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ میں نے کہا، کیا کر رہے ہو بھائیو؟ اسی چڑیل کی تلاش کر رہے ہیں۔ ڈائن بچ کر کہاں جائے گی ہمارے ہاتھوں سے؟ ارے بستی میں آگ لگا دی ہے اس نے، ہر گھر میں رونا پیٹنا مچا ہوا سسری کی وجہ سے۔ بھگوان کی سوگند نظر آ جائے جیتا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ پھر جان بوجھ کر نہیں گیا اس طرف، بس ایسے ہی کچے پکے مکانوں کے بیچ سے نکلا تھا کہ سامنے مکھیا کا گھر نظر آ گیا۔ غالباً یہ عقبی راستہ تھا۔ یوں ہی ٹہلتا ہوا آگے بڑھا اور اس گھر کے قریب پہنچ گیا، لیکن آج بھی وہاں تماشا ہو رہا تھا۔ بیچاری تلسی کو دیکھا جسے 2 آدمی پکڑے ہوئے لا رہے تھے اور 4-5 اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ چوپال پر ٹھاکر صاحب دستور بیٹھے ہوئے، حالانکہ دوپہر کا وقت تھا لیکن ٹھاکر صاحب قصہ نپٹانے آ گئے تھے۔ میں بھی تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ ٹھاکر صاحب کسی قدر ناخوشگوار انداز میں لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بولے، ارے تم اس بیچارے کے پیچھے کاہے پڑ گئے ہو؟ آخر مار دو سسرے کو، 2 لٹھیاں مارو، بھیجا نکال باہر کرو، جان تو چھوٹے۔ ٹھاکر جی جھوٹ نہیں کہہ رہے ہم لوگ، سوگند لے لو ہم سے بھی اور اس سے بھی۔ اسے پوچھو رات کو بھاگ بھری اس کے پاس آئی تھی یا نہیں؟ کیوں رے؟ بتا بھائی بتا، کیا کریں تیرا ہم؟ ارے بستی چھوڑ کر ہی چلا جا پاپی کہیں، مارا جائے گا ان لوگوں کے ہاتھوں۔ دھت تمہارے کی آئی تھی ٹھاکر، تو پھر تم نے اسے پکڑا تھا، مگر ان لوگوں نے پتھر مار مار کر ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ ہمیں دھکا دے کر نکل بھاگی۔ یہ جھوٹ بولتا ہے ٹھاکر، اس نے اسے پتھروں سے بچانے کے لیے اپنے بدن کے نیچے چھپا لیا تھا۔ تو پاپیو بھیا تو ہے نا، کیا کرتا؟ ارے تم لوگوں کو بھگوان کا خوف ہے کہ نہیں؟ ساری بستی پر ہی تباہی لاؤ گے؟ تم مجھے بتاؤ، ٹھنڈے من سے بتاؤ، سوچ کر بتاؤ۔ تمہاری بہن پاگل ہو جائے، کوئی اس پر الزام لگا دے کہ وہ ڈائن ہے اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہو، تو کیا مروا دو گے اس سے بستی والوں کے ہاتھوں؟ پتھر مار کر سر کھلوا دو گے اس کا؟ ارے اس نے ایسا کیا بھی ہے تو کون سا برا کام کیا؟ کیا تم یہ بات کہنا چاہتے ہو کہ یہ بھی اپنی بہن کے ساتھ بچوں کو مارتا ہے؟ بولو جواب دو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس بیچارے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ جاؤ پکڑ لو کہیں سے بھاگ بری کو، لے آؤ سسری کو میرے پاس، میں خود تم سے کہوں گا جان نکالو اس کی۔ ارے کسی نے ٹھیک سے دیکھا تو ہے نہیں اور پیچھے پڑ گئے اس کے؟ دیکھو میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، اب جیسے کہہ رہا ہوں اسے سمجھ لو۔ تلسی کو اس کے بعد اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور بھاگ بری کے بارے میں تم سے یہی کہتا ہوں، دیکھ لو پکڑ لو تو جان سے مت مارنا، پہلے میرے سامنے لے آنا۔ تم میں سے کسی کو نہیں کھا جائے گی سمجھے سرماؤ، اس بیچارے کو بار بار پکڑ کر لے آتے ہو۔ یہ انصاف نہیں ہے ٹھاکر صاحب۔ یہ آواز جنک رام کی تھی۔ ارے جنک رام بھیا، ہم جانے ہیں تیرے من میں آگ لگی ہے، پر ایسا تو نہ کر جیسا تو کر رہا ہے۔ بھاگ بری کو ایک بار بھی پکڑ کر لے آئے گا تو ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ اس بیچارے کی جان کے پیچھے کیوں لگ گئے ہو تم لوگ؟ دیکھو تلسی، اب بھاگ بری اگر تیرے پاس آ جائے تو بھیا مت بنیو، اس کا پکڑ کر ہمارے پاس لے آنا۔ ارے ہم بھی تو دیکھیں ذرا ڈائن کو کھلی آنکھوں سے، پتا تو چل ہی جائے گا سسری کب تک چھپے گی۔ تم لوگوں نے تو بھیا مغز خراب کر کے رکھ دیا۔ ٹھاکر کوہلی رام دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنے لگا۔ اسے کچھ نہیں کہو گے ٹھاکر؟ جنک رام بولا۔ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں، بتاؤ اور کیا کہیں؟ ادھر آ رہے تلسیا، ادھر آ ہمارے پاس۔ تلسی آگے بڑھ کر اس کے پاس آ گیا۔ ٹھاکر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چونک پڑا۔ ارے تجھے تو تاپ چڑھا ہوا ہے، کل سے پٹ رہا ہوں ٹھاکر، دن بھر مارا، رات کو مارا، تاپ نہ چڑھے تو کیا ہوگا؟ تلسی مظلومیت سے بولا اور ٹھاکر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔
पापियो, जान लिए बिना ना छोड़ोगे इसे। अरे कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। सुनो रे, कान खोलकर सुन लो सबके सब। जनक राम तू भी सुन ले भैया, तेरा दुख अपनी जगह, मगर तुम सब ने मिलकर हमें मुखिया बनाया है तो मुखिया का मान भी दे दो। इसके बाद तुलसी को कोई हाथ ना लगाए, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे और फिर देख लेंगे एक एक को। इसका पार्ट ले रहे हो ठाकुर, किसी ने कहा। चौरसिया, ओ चौरसिया, ठाकुर ने किसी को आवाज दी और एक कवि हैकल आदमी आगे बढ़ाया। देख तो कौन सुरमा बोला, पकड़ ले इसे और 20 जूते लगा दे इसकी खोपड़ी पर। कौन बोला था पार्ट वाली बात? ठाकुर ने आंखें निकालकर मजमा को घूरते हुए कहा, लेकिन दोबारा कोई ना बोला। ठाकुर ने इस वक्त शायद मुझे देखा और फिर इसने कहा, बात समझ में आ गई हो तो जाओ, अपने घरों को जाओ। जो कहा है इसे याद रखना, वरना जिम्मेदार खुद होगे। जुबान चलाओ हो, हराम हो रो हमसे, जाओ सब यहाँ से। लोग गर्दनें झुकाए चल पड़े। मैं भी वापसी के लिए मुड़ा। ठाकुर ने जल्दी से कहा, अरे अरे ओ दरोगा जी, तुम कहाँ चले, जरा इधर आओ हमारे पास। मैं जानता था दरोगा किसे कहा गया है, रुक गया। मुड़कर ठाकुर कोहली राम के पास पहुंच गया। जी ठाकुर साहब, मेहरबानी, तुम्हारी भाई के इज्जत से नाम ले लिया। हम तो समझ रहे थे भंगी चमार कहोगे हमें। आप ये क्यों समझ रहे थे ठाकुर साहब? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही लगे है हमें। बैठो, जमालगढ़ी में मेहमान आए हो, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। आप हुक्म देकर बुलवा लेते ठाकुर साहब, अल्लाह दिन की सराय में ठहरा हुआ हूँ। तुम हमारा हुक्म काहे मानते भैया? देबल में बसो हमारी क्या, 2 पोर से सलाम तो किया ना था तुमने। सलाम अपनी मर्जी से किया जाता ठाकुर, आपकी बस्ती में भी मुसलमान रहते हैं। आप जरूर जानते होंगे कि मुसलमान किसी के हुक्म पर नहीं झुकते। अरे बैठो तो 2-4 घड़ी कुछ जल पान करो। शुक्रिया, मैं बैठ जाता हूँ। तुम खूब फंसे इस फेर में। बस्ती में किसी से मिलने आए थे या ऐसे ही गुजर रहे थे? बस गुजर रहा था ठाकुर, पता नहीं मेरी बदकिस्मती थी या किसी और की, मैंने वो मंजर देख लिया। भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ, फैसला तो भगवान ही करेगा। भाग भरी बावली हो गई है, बच्चे मर गए थे, इसके पति भी मर गया बेचारा। मगर ऐसा कैसे हो गया, ऐसी और डाइन कैसे बन गई? वो बावली तो है, हो सकता है बच्चे की लाश पड़ी हो और वो पागलपन में इसके पास बैठकर इसे टिटोलने लगी हो। तुमने गौर से इसे देखा था? वो बच्चे को मार रही थी। पहले भी बता चुका हूँ, इसकी पीठ थी मेरी जानब। भगवान जो करे अच्छा करे, बस्ती वाले से छोड़ेंगे नहीं। हम तो कुछ और सोच रहे हैं, पुलिस लाकर भागभरी को पकड़वा दें, पुलिस जाने उसका काम। अभी ठाकुर ने इतना ही कहा था कि अंदर से एक लंबी तिरंगी औरत बाहर आई और करखत लहजे में बोली, तुम्हें पंचायत लगाने के अलावा और कोई काम भी है? जब देखो पंचायत लगाए बैठे हो। काका बुला रहे हैं इतनी देर से। मैंने औरत पर निगाह डाली और फक्तन दिल धक से हो गया। ये चेहरा अजनबी नहीं था, ये वही चेहरा था जिसे मैंने मुराकबा करते हुए देखा था, अच्छे नकुश मगर करहतगी लिए हुए। ठाकुर बुखला गया, जल्दी से उठता हुआ बोला, हाँ हाँ बस आ ही रहे थे। अच्छा भैया, फिर कभी आओ, आदमी भेजेंगे तुम्हारे पास, कभी जल पान करो हमारे साथ। अच्छा। वो उठकर अंदर चला गया, लेकिन मेरा जिन चकराया हुआ था। वही चेहरा, 100% वही चेहरा। मंदिर की इमारत भी नजर आ गई थी और वो औरत भी। अब क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आया। सराय वापस आकर भी यही सोचता रहा और कई दिन सोचता रहा, कुछ समझ में नहीं आया। जमालगढ़ी में क्याम की 5वीं रात थी। मैं परेशान था, बात किसी तौर आगे नहीं बढ़ रही थी। 3 दिन से खामोशी थी। भागभरी भी शायद दूर निकल गई थी। 3 दिन से इसे बस्ती में नहीं देखा गया था। तुलसी अलबत्ता मिलता रहता था, उदास और मलूल था, बात बात में सिसकने लगता था। मुझे इस पर बहुत तरस आता था, लेकिन मैं क्या कर सकता था बेचारे के लिए। ठाकुर कोहली राम के पास भी बहुत से चक्कर लगाए थे। वो अच्छा आदमी था, जारी कैफियत से बिल्कुल बरक्स। तुलसी के लिए खुद भी अफसुर्दा था। एक दिन कहने लगा, हम इसे किसी दूसरी बस्ती भेज देंगे, इंतजाम कर रहे हैं, यहाँ रहा तो मारा जाएगा, भगवान ना करे और कोई ऐसा वाकया हो गया तो फिर मैं भी शायद बस्ती वालों को ना रुक सकूं। रात के कोई 10 बजे होंगे, लेकिन यूं लगता था जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। जमालगढ़ी में शाम 7 बजे ही रात हो जाती थी। 5-6 बजे तक सारे कारोबार बंद हो जाते थे और लोग अपने घरों में जा घुसते थे। बस भूले भटके मुसाफिर 8-9 बजे तक नजर आ जाते थे, वरना खामोशी। सरे शाम ही बादल घिराए थे और इसका भी आसमान तारीक था। अलादीन रात के खाने के बाद मुझे खुदा हाफिज कहकर अपने कमरे में जा घुसा था। वो मजबूती से सारे दरवाजे बंद करके सोता था और इसने मुझसे भी कह दिया था कि कुछ भी हो जाए रात को इसका दरवाजा न बचाऊं, वो दरवाजा नहीं खोलेगा। ये जुबैदा बेगम की हदायत थी। मुझ पर उकताहट का दौड़ा पड़ा था। इस वक्त अजीब सी बेकली महसूस हो रही थी। चारपाई काटने को दौड़ रही थी। खामोशी से सराय से बाहर निकल आया, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। तुलसी का घर भी तारीख पड़ा हुआ था। यहाँ से चल पड़ा। सोचा कहाँ जाऊं, इस वीरान मंदिर का ख्याल आया। कोई कितना ही बहादुर होता, इस वक्त इस मंदिर की तरफ रुख करने के तस्वर ही से खौफजदा हो जाता, लेकिन दिल इससे मत जाने को चाह रहा था। मैं चल पड़ा। पूरी बस्ती शहर खामोशा बनी हुई थी। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। फासला कम नहीं था, बस चलता रहा। रास्ते में किसी जीरो का निशान भी नजर नहीं आया था। घनी और खौफनाक झाड़ियां खामोश खड़ी हुई थी। इनके दरमियान से एहतियात से गुजरा था, क्योंकि वहां सांप मौजूद थे। रात में तो वो नजर भी नहीं आते, लेकिन इस खौफ से अपना इरादा तर्क नहीं कर सका। कोई अनजानी कुव्वत मुझे वहां ले जा रही थी। तारीख मंदिर तारीकी में और भयानक नजर आ रहा था, लेकिन इसके दरवाजे से अंदर कदम रखते ही बुरी तरह चौंक पड़ा।
کسی بچے کے سسک سسک کر رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی. وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا, ماں ماں کھول دو, بھگوان کی سوگند اب باہر نہیں جاؤں گا. ماں بہت ڈر لگ رہا ہے, ماں دیا جلا دو, تمہاری بات مانوں گا, باہر نہیں جاؤں گا. ماں رسی میرے پیر کاٹ رہی, ماں پیٹ میں کھجلی ہو رہی ہے, کھول دو ماں. دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا, اپنی جگہ ساکت ہو گیا. خون کی روانی طوفانی ہوگی, کنپٹیاں آگ اگلنے لگی. رکنا بہتر ہوا. اندر دال ہو جاتا, یقیناً وہ نہ ہوتا جو دوسرے لمحے ہوا. اندر یک بیک روشنی ہو گئی تھی, وہی دونوں مشلیں روشن تھی جو اس دن دیکھی تھی. میں فوراً ایک محراب کے ستون کی آڑ میں ہو گیا. روشنی نے اندر کا ماحول اجاگر کر دیا تھا اور میں اس ماحول کو دیکھ سکتا تھا. ہنومان کا بت اسی طرح استادہ تھا. اس کے پیروں کے نزدیک ایک 8-9 سالہ بچہ رسی سے بندھا ہوا پڑا تھا. روشنی ہوتے ہی وہ سہم کر ساکت ہو گیا تھا. ہنومان کے بت سے کوئی 5 قدم کے فاصلے پر کالے اور ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس ایک وجود سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا. کچھ فاصلے پر ایک مرد نظر آ رہا تھا جس کے چہرے پر ڈھاٹا بندھا ہوا تھا. سیاہ لباس میں ملبوس وجود کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا. بے حد پراسرار اور خوفناک ماحول تھا. دم روک دینے والا سناٹا طاری تھا. بچے کی سہمی سفید آنکھیں گردش کر رہی تھی. وہ رونا بھول گیا تھا. تب ایک آواز ابھری, نندا جے دیوی. دوسری آواز ابھری. پہلی آواز نزفانی تھی اور میں نے اسے فوراً آشنا محسوس کیا تھا. دوسری بھاری مردانہ اور اجنبی آواز تھی. ہاتھ کھول دے رہے اس کے. جے دیوی, مردانہ آواز نے کہا. روشنی میں ایک آبدار خنجر کی چمک ابھری اور ڈھاٹا باندھے ہوئے شخص آگے بڑھ کر بچے کے پاس پہنچ گیا. اس نے ایک لمحے میں بچے کے ہاتھوں اور پیروں میں بندھی رسیاں کاٹ دیں. بچہ تڑپ کر اٹھا تو مرد نے خوفناک آواز میں کہا, لیٹ آ رہا ہے اپنی جگہ, لیٹ آ رہا ہے, ہلا تو گردن کاٹ کر پھینک دوں گا. سہما ہوا بچہ جیسے بے جان ہو گیا تھا. وہ اپنی جگہ لڑک گیا. سیاہ پوش عورت اٹھ کھڑی ہوئی. وہ لمبے قد و قامت کی مالک تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر خنجر مرد کے ہاتھ سے لے لیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر بچے اور ہنومان کے بت کے قریب پہنچ گئی. پھر اس کی بھیانک آواز ابھری, جے بجرنگا, 7ویں بلی دے رہی ہوں, اسے سویکار کر. بجرنگ بلی, میری بھیٹ سویکار کر. میری منوکامنا پوری کر دے. تیرا وچن ہے. آخری بلی کے بعد میری گود ہری کر دے. مجھے بچہ دے دے بجرنگ بلی, مجھے بیٹا دے دے. جے بجرنگ بلی. صورتحال سمجھ میں آگئی. پتہ چل کر کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جس قدر بھیانک آواز بنا سکتا تھا بنا کر چیخا. بھاگ بری. وہ مندر میں گھسی ہے, نہیں پکڑنا. وہ رہی. ایک چھوٹا سنگی مجسمہ رکھا تھا جو میری ٹکر سے زور سے اپنی جگہ سے گرا اور نیچے آ کر چور چور ہو گیا. اس کے ٹکڑوں کے گر کر بکھرنے کا چھناکا مندر میں گونج اٹھا. مجھے خود تو یوں محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ بے شمار لوگ چیخ رہے ہوں. اور نتیجہ نکل آیا. عورت سے پہلے مرد بھاگا, اس کے پیچھے عورت کلانچے لگاتی ہوئی باہر نکل گئی. وہ مشعلیں جلی چھوڑ گئے تھے. اپنے عمل کو پختہ کرنے کے لیے میں نے اور زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور رات کے پرہول سناٹے میں میری چیخیں دور دور تک پھیل گئیں. بچے نے دہشت سے دوبارہ رونا شروع کر دیا. میں جلدی سے اس کے پاس پہنچ گیا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ چیخ پڑا, مت مارو مجھے, مت مارو, مت مارو مجھے. اٹھ بیٹے, میں تجھے نہیں ماروں گا. اٹھ, میں تو تجھے بچانے آیا ہوں. کوئی بڑا ہوتا تو شاید زندہ ہی نہ رہ پاتا خوف کے مارے, لیکن بچہ تھا. اٹھ کھڑا ہوا. اب باہر نہیں کھیلوں گا. مجھے مت مارو چاچا. بالکل نہیں ماروں گا, اب میرے ساتھ چل. میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. جانتا تھا کہ باہر خطرہ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے دونوں جھاڑیوں میں چھپے ہوں اور اکیلا پا کر حملہ کر دیں. مندر میں رکنے سے اور خطرہ تھا. آسانی سے گھیر لیا جاؤں گا. کسی نے اگر خبر کر دی اور مجھے اس بچے کے ساتھ دیکھ لیا گیا تو حالات بگڑ سکتے تھے. نکل جانا ہر طرح سے بہتر ہے. اللہ کا نام لے کر باہر نکل آیا. رات کے بے قرار سناٹے میں کوئی آواز نہیں تھی. اس وقت تک خاموش رہا جب تک جھاڑیوں کے کھیت سے باہر نہ نکل آیا. پھر میں نے بچے سے پوچھا, کیا نام ہے تیرا بیٹے؟ للو. پتا کا نام کیا ہے؟ گنگو. تیرا گھر کہاں ہے؟ پچھائی پلے. راستہ جانتا ہے تو اپنے گھر کا؟ ہاں. تجھے یہاں کون لایا تھا؟ میں نے پوچھا. بچے نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے دوبارہ وہی سوال کیا. معلوم نہ ہے, اس نے جواب دیا. تو کھیل رہا تھا کہیں؟ سو رہا تھا. کہاں؟ اپنے گھر میں. ماتا جی نے کہا تھا ڈائن پھر رہی ہے, باہر کلیجا نکال کر کھا جائے گی, باہر مت کھیلیو. ہم تو سو رہے تھے چاچا. پھر تو یہاں کیسے آ گیا؟ بھگوان کی سوگند ہمیں نہ معلوم. ہم تو سمجھے ماتا جی نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں. اس نے یہی کہا تھا کہ کھیلنے باہر گئے تو وہ ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دے گی. میں نے گہری سانس لی. سمجھ گیا تھا کہ بچے کو بے ہوش کر کے لایا گیا تھا. یقیناً وہی کھیل ہونے والا تھا جو پہلے 5 بچوں کے ساتھ ہوا, پھر چھٹے بچے کے ساتھ, اور اب یہ 7واں بچہ. بستی میں داخل ہو کر بچے سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور وہ بتانے لگا. گھر والوں کو ابھی تک اس کی گمشدگی کا علم نہیں ہوا تھا کیونکہ گھر خاموشی اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا. دروازہ کھلا ہوا تھا. یقیناً انہی لوگوں نے کھولا ہوگا جنہوں نے بچے کو اغوا کیا تھا. میں نے للو سے کہا, تیرے گھر والوں کو ابھی تک کچھ نہیں معلوم. جا دروازہ اندر سے بند کر لینا. اندر جا, چل. بچہ اندر چلا گیا. میں فوراً وہاں سے واپس چل پڑا. میری آج کی بیکلی نے بہت اہم انکشاف کیا تھا. ایک بچے کی جان بچ گئی تھی. میں بہت خوش تھا. یہاں سرائے میں بھی وہی کیفیت تھی. کسی کو نہ میرے جانے کی خبر ہوئی تھی نہ واپس آنے کی. اپنے کمرے میں آ گیا. پھر بستر پر لیٹ کر اس کے بارے میں سوچنے لگا. ڈائن کا معمہ حل ہو گیا تھا. بھاگ بری بے قصور تھی. اس پر جھوٹا الزام لگ گیا تھا. بستی والے اس کے دشمن ہو گئے تھے. جو آواز میں نے سنی تھی اسے پہچان لیا تھا.
میری سماعت نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا، یہ 100% کوہلی رام کی بیوی کی آواز تھی۔ دوسرا نندا تھا جو اس کا شریک کار تھا، اس کے الفاظ یاد آ رہے تھے، 7ویں بلی دے رہی ہوں، میری گود ہری کر دے، مجھے بچہ دے، مجھے بیٹا دے دے۔ تو یہ قصہ ہے، وہی کالا جادو، وہی مکروہ عمل۔ کمبخت عورت نے ایک اولاد کی خاطر 6 چراغ گل کر دیے تھے۔ اب یہ سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، میری رہنمائی کی گئی تھی۔ پہلے مجھے جمال گڑھی بھیجا گیا اور پھر ہنومان مندر، اور اس عورت کی شکل دکھائی گئی تھی، اور اب سارے انکشافات ہو گئے تھے، اور اب اس برائی کا خاتمہ کرنا تھا، مگر اس کے لیے کوئی عمل درکار تھا۔ باقی رات سوچوں میں گزر گئی تھی۔ صبح کو الادین کے ساتھ چائے پیتے ہوئے میں نے کہا، تم نے ٹھاکر کوہلی رام کے بارے میں خوب کہانی سنائی تھی الادین۔ کون سی کہانی بھیا؟ یہی کہ وہ کھرا ٹھاکر نہیں ہے۔ ہاں وہ، مگر کسی سے کہنا نہیں مسافر بھیا، دشمنی ہو جائے گی ٹھاکر سے۔ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے، ویسے کوئی بچہ نہیں ہے اس کا؟ نہیں، بچہ نہیں ہے، اسے آرزو تو ہوگی۔ ہاں ہوگی، پوجا پاٹ کراتا رہتا ہے، رشی منی آتے رہتے ہیں، ٹھکرائن گیتا ٹونے ٹوٹکے کرتی رہتی ہیں۔ وہ میں نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ اس سے زیادہ کیا کہتا؟ اچانک میں نے کچھ یاد کر کے کہا، یہ نندا کون ہے؟ نندا؟ کسی نندا کو جانتے ہو؟ نندا؟ ہاں نندا، 3 نندا ہے جمال گڑھی میں۔ کوہلی رام کے ہاں کوئی نندا ہے؟ جگت نندا؟ ہاں نندا چمار نوکری کرتا ہے وہاں، کوئی کام ہے اس سے؟ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا، پتہ نہیں بیچارے تلسی کا کیا حال ہے، بخار میں پڑا ہوا ہے، میں صبح منہ دھیرے چائے روٹی دے آیا تھا بیچارے کو۔ ارے اتنی صبح؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، اللہ کہ میں جاگ گیا تھا۔ الادین مسکرانے لگا، پھر بولا، کیا کرے مسافر بھیا، عورت چھوٹے دل کی ہوبے ہے، بیوی کے ڈر کے مارے ایسے کام چھپ کر لیتے ہیں۔ او اچھا، تم ڈرتے ہو اپنی بیوی سے؟ ارے کچھ تو ڈرنا ہی پڑے ہے، الادین نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں بھی ہنسنے لگا تھا، یہاں پڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ایسے ہی گھومنے نکل گیا۔ پھر کسی خیال کے تحت کوہلی رام کے گھر کا رخ کیا۔ سامنے سے گزر رہا تھا کہ کوہلی رام نے کہیں سے دیکھ لیا، ایک آدمی اندر سے دوڑا آیا تھا۔ ٹھاکر جی بلا رہے ہیں، میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کوہلی رام دروازے کے بعد بگلی سمت بنی ڈیوری میں موجود تھا۔ آؤ دروگا جی، کہاں ڈولت گھومت ہو؟ بس آپ کی جاگیر میں گھوم رہے ہیں ٹھاکر، بیٹھو، تم بھی ہمیں منموجی ہی لگو ہو۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میرے منہ سے بے اختیار اپنے شہر کا نام نکل گیا۔ طویل عرصے کے بعد یہ نام نہ جانے کیوں میری زبان پر آ گیا تھا۔ کہہ تو دیا تھا مگر دل میں اینٹھن سی ہوئی تھی۔ مگر ٹھاکر میرے ہر احساس سے بے نیاز تھا۔ کہنے لگا، یہاں بستی میں کوئی جان پہچان ہے کیا؟ کیسے آنا ہوا؟ بس ٹھاکر صاحب ایسے ہی سیر سپاٹے کے لیے نکل آیا تھا، ہو سکتا ہے جمال گڑھی سے آگے بڑھ جاتا، مگر یہاں جو واقعات دیکھے دلچسپ لگے سو یہاں رک گیا۔ میں نے کبھی کوئی ڈائن نہیں دیکھی تھی، بڑا عجیب سا لگا مجھے، اور یہ دیکھنے کے لیے رک گیا کہ دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ٹھاکر کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ اس نے کہا، بس دروگا جی کیا بتائیں، بستی پر آفت ہی آ گئی، ہماری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، دل دکھتا ہے ان سب کے لیے جن کے بچے مارے گئے، سمجھ میں نہیں آتا کہ بھاگ بری کو کیا ہو گیا۔ ارے انسان پاگل تو ہو ہی جاتا ہے، اس کے ساتھ تو بری بیتی تھی، مگر اس کے بعد جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم تو کہتے ہیں بھگوان اسے اپنی طرف سے موت دے دے، بستی والوں کے ہاتھ لگ گئی تو کچل کچل کو مار دیں گے۔ بستی کی عورت ہے، اس کا پتی بھی برا آدمی نہیں تھا، پر بیچاری کا گھر بگڑا تو ایسے کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں سوچ سوچ کر۔ جی ٹھاکر صاحب، کیا کہا جا سکتا ہے؟ ویسے ٹھاکر صاحب یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھاگ بری کو کسی نے کام کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، میں بھی بتا چکا ہوں، اس دن وہ پیٹ کیے بیٹھی تھی میری طرف۔ پاگل ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاش دیکھنے بیٹھ گئی ہو، دماغ میں کچھ نہ آیا ہو۔ ٹھاکر خاموشی سے سنتا رہا، پھر وہی ہوا جس کی مجھے امید تھی اور جس کا شاید انتظار بھی تھا۔ ٹھکرائن اندر داخل ہو گئی، مجھے دیکھ کر ٹھٹکی دیکھتی رہی، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر سوچ کے اثار نمودار ہو گئے ہیں۔ لیکن ٹھاکر صاحب کسی قدر حواس باختہ ہو گئے، جلدی سے بولے، آؤ آؤ ان سے ملو، بستی کے مہمان ہیں، یہاں آئے ہوئے ہیں سیر سپاٹے کے لیے، اور دروگا جی یہ ہماری دھرم پتنی ہیں، بڑی مہمان نواز ہیں یہ۔ میں نے گردن خم کی، ٹھکرائن کے چہرے پر خشونت کے آثار بکھرے ہوئے تھے، مسکرانا تو جیسے جانتی ہی نہیں تھی۔ میں نے خود ہی کہا، ابھی بھی ٹھاکر جی سے باتیں ہو رہی تھی، آپ کا کوئی بچہ نہیں ہے؟ وہ پھر چونکی اور مجھے دیکھنے لگی۔ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور ٹھاکر سے بولی، آج لکشمی پوجا ہے، کچھ انتظام بھی کیا تم نے؟ ارے ہمیں کیا کرنا، ہماری ٹھکرائن جیتی رہیں، بھلا گھر کے کام کاج میں ہم کبھی کوئی دخل دیتے ہیں؟ ہاں بس بیٹھ کر باتیں بناتے رہتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی کام آتا ہے تمہیں؟ ٹھاکر عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا، وہ پاؤں پٹکتی ہوئی واپس چلے گئی۔ میری طرف دیکھ کر بولا، دوش اس کا نہیں ہے، پہلے ایسی نہیں تھی، مگر عورت جب تک ماں نہ بنے اپنے آپ کو پورا نہیں سمجھتی، یہ بھی ادھوری ہے، اور اپنے آپ کو ادھورا ہی سمجھتی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، میں اب چلوں؟ برا تو نہیں مان گئے ہوگے؟ یہ کہنا تو بیکار ہے کہ برا ہی نہ مانے ہوں گے، مگر معاف کر دینا اسے، بس جو بھگوان کی مرضی اچھا چلتے ہیں۔ ٹھاکر خود بھی اٹھ گیا۔ ٹھکرائن کے انداز سے یہ پتا چل گیا تھا کہ اس کے ذہن میں میرے کوئی خاص بات ضرور گونجی ہے۔ میں خود بھی یہاں بے مقصد ہی آیا تھا، لیکن اب دن کی روشنی میں ایک بار پھر اسے غور سے دیکھا تھا، اس کی آواز سنی تھی، اور ہر طرح کا شبہ مٹ گیا تھا۔ ہنومان مندر میں اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں وہاں سے باہر نکل آیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ گھومتا پھرتا کھیتوں کی سمت نکل آیا، باجرہ پک رہا تھا اور کھیتوں کے رکھوالے ہاہو کی آوازیں نکال رہے تھے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ کھیتوں کی مین کے پیچھے سے ایک لمبا چوڑا آدمی باہر نکل آیا۔
और इस तरह मेरे सामने खड़ा हो गया जैसे मेरा रास्ता रोकना चाहता हो। वो कड़ी नजरों से मुझे घूर रहा था। मैं 2 कदम आगे बढ़कर उसके सामने पहुंच गया। कोई बात है भाई? मैंने इसे सवाल किया। तुम अलादीन की सराय में ठहरे हुए हो ना? उसने सवाल किया। हाँ। तुलसी का घर तुम्हारे सामने है? हाँ, अलादीन ने ये बताया था। भागभरी तो नहीं आई वहां? उसने पूछा। नहीं, क्यों? बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हें इस बात का इल्म होगा। सारी बस्ती भागभरी की तलाश में लगी हुई है। वो पापी औरत डाइन बन गई है। मैं अब इसकी तलाश करता फिर रहा हूँ। सभी के बाल बच्चे हैं। मुसाफिर, तुम्हारा बस्ती में रहना अच्छा नहीं है। कहीं कोई नुकसान न पहुंच जाए तुम्हें। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, क्या भागभरी मेरा भी कलेजा निकाल कर खा जाएगी? नहीं, कोई और बात हो सकती है। पिछली रात तुम हनुमान मंदिर की तरफ क्यों गए थे? एक लम्हे के लिए मेरे ज़हन में सनसनाहट पैदा होगी। मैंने गौर से उसे देखा और बोला, मैं और हनुमान मंदिर? नहीं भाई, मैं मुसलमान हूँ। तुम्हें इसी से अंदाजा हो गया होगा कि मैं अलादीन की सराय में ठहरा हुआ। मेरा भला हनुमान मंदिर में क्या काम? और ये हनुमान मंदिर है कहाँ? इधर सीधे हाथ पर खेतों के बीचों बीच चले जाओ। काफी दूर जाकर हनुमान मंदिर नजर आता है। पुराना मंदिर है। भूत प्रेत का बसेरा है। कोई नहीं जाता इस तरफ, मगर मैंने तो रात को तुम्हें इधर देखा था। भूल हुई होगी तुमसे। मैं तो आज तक इसकी तरफ गया ही नहीं, लेकिन कभी देखूंगा जरूर जाकर ये हनुमान मंदिर है कैसी जगह। भूल कर भी ना जाना, बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। तुम्हारा शुक्रिया, मगर तुम्हें मेरा मतलब है, ये ख्याल कैसे आया कि मैं तुम्हें भागभरी के बारे में बताऊंगा? बस ऐसे ही मुझे शुबा हुआ था कि रात को मैंने तुम्हें हनुमान मंदिर की तरफ जाते हुए देखा है। वो चला गया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। गोया इन लोगों को मुझ पर शुबा हो गया। अलबत्ता मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इन वारदातों के पीछे ठकुराइन ही है। सराय पहुंचा तो अलादीन कहने लगा, गंगू और जनकराम 2 दफा आ चुके हैं तुम्हें पूछते हुए। न जाने क्या बात है, कह गए हैं कि जैसे ही तुम आओ मैं तुम्हें गंगू के घर ले आऊं। मुझे याद आ गया कि बच्चे ने अपने बाप का नाम गंगू ही बताया था। मैंने एक लम्हे में फैसला कर लिया कि अब मुझे ये बात खोल देनी चाहिए। इसके अलावा चारा नहीं था। गंगू और जनकराम ने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया था। गंगू ने सीधे सीधे बच्चे को मेरे सामने ला खड़ा किया और बच्चे ने गर्दन हिलाते हुए कहा, यही थे बापू, तुमने मेरे बच्चे को बचाया है। मुसाफिर भैया, ये एहसान तो मरकर भी ना भूलेंगे हम। मगर तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि भेद क्या है? गंगू ने कहा। अलादीन हैरत से सब कुछ देख रहा था। बोला, अरे पर हमें तो कुछ नहीं पता, हमें भी तो कुछ बताओ। जवाब में गंगू ने से पूरी तफसील बताई और बोला, ये काम तो देवता ही करे हैं। मुसाफिर भैया, हमारे तो देवता ही हैं, नहीं तो हम भी गए थे काम से। शोरा इन्हें पहले भी देखा था, पहचान लिया। इसने में सारी कथा सुनाई। उन्होंने देवताओं जैसा ही काम किया है, खामोशी से, एहसान तक न जताया हम पर। दोस्तों, तुमने मुझ पर एतमाद कर ही लिया है तो मुझे जुबान खोलनी पड़ रही है। बेचारी पागल भागभरी को बिला वजह ही डाइन समझ लिया गया। असल डाइन कोहली राम की बीवी गीता है। मुझे इसके डाइन बनने की वजह भी मालूम हो गई है। पिछली रात मैं बेचैन हो रहा था, इसलिए टहलता हुआ हनुमान मंदिर जा निकला। वहां मैंने ये खेल देखा। किस्सा ये है कि गीता के यहाँ औलाद नहीं होती, जिसके लिए वो जादू टूनों का सहारा ले रही है। अपनी आरज़ू पूरी करने के लिए इसने 6 बच्चों की कुर्बानी दे दी है और 7वीं कुर्बानी आखिरी होगी। मैं अकेला था, वरना इसे इस जगह पकड़ लेता। इसलिए मैंने बच्चे की जान बचाने के लिए शोर मचा दिया और वो भाग गई। फिर मेरे लिए साबित करना भी मुश्किल हो जाता। अलबत्ता तुम लोग एक बात जरूर दिमाग में रखो, वो 7वीं कुर्बानी के लिए दोबारा कोशिश करेगी। मेरे इंकशाफ से सनसनी फैल गई थी। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। फिर जनकराम ने कहा, मुसाफिर भैया ठीक कहते हैं। बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। ठकुराइन बड़ी टोटकन है, ये तो हमें पहले ही मालूम था, मगर वो डाइन ऐसा करेगी ये सोचा भी नहीं था। अरे होगी ठकुराइन अपने घर की, हम इसका दिया खावे हैं क्या? चलो गंगू, जमा करो सबको, लठिया लेकर चलो, मार मार कर भेजा निकाल देंगे इसका, देखा जाएगा जो होगा। कोई देबल में नहीं है हम। उठो, सारों को बता दे जिनके कलेजे छिन गए हैं, देख लेंगे सबको। अगर तुम मेरी बात सुन लो तो अच्छा है, मैंने कहा। बोलो मुसाफिर भैया। देखो, ये बात मैंने तुम्हें बताई है। ठाकुर कह देगा मुसाफिर झूठ बोल रहा है, फिर क्या करोगे? अरे हमारा छोरा बता देगा, हमसे ले चलेंगे, गंगू ने कहा। मेरी कुछ और राय है, तुम इसे हनुमान मंदिर में पकड़ो। इस वक्त जब वो ये अमल कर रही हो, नंदा चमार इसके लिए बच्चों को उठाता है। तुम्हें किसी ऐसे बच्चे को छोड़ना पड़ेगा जिसे नंदा उठा ले। हम सब होशियार होंगे, नंदा पर नजर रखेंगे। जैसे ही नंदा इस बच्चे को उठाएगा, हम इसका पीछा करेंगे और ऐन उसका दोनों को पकड़ेंगे जब वो अपना काम कर रहे हो। और अगर चूक हो गई तो? जनकराम बोला, चूक होगी कैसे? बड़ा अच्छा मशवरा दिया है, ये फिर कोई क्या बोलेगा? अलादीन ने कहा। सो ठीक है, मगर बच्चा कौन सा होगा? मेरा बच्चा होगा, मेरा कल्लू होगा। अलादीन सीना ठोंक कर बोला और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। अलादीन ने कहा, अरे हम मुसलमान हैं, अल्लाह पर भरोसा है हमें, जो कुछ होता है मौला की मर्जी से होता है। पीछा तो छूटे इस डायन से, सारी बस्ती मुसीबत में फंसी है। मैं तैयार हूँ मुसाफिर भैया, हम सब जान लड़ा देंगे एक कल्लू के लिए, फिक्र मत करो अलादीन भैया। जनकराम ने कहा। इस समादगी के बाद इस मंसूबे के नोक पलक सवारे जाने लगे। बिलाखिर तमाम बातें तय हो गई। इन सनसनीखेज अमल का आगाज आज ही रात होने वाला था। गंगू और जनकराम के अंदाज से यूं लगता था जैसे वो सारे काम आज ही निपटा लेना चाहते हों, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि गीता नंदी आज ही दोबारा ये कोशिश करेगी। अगर हमारे अंदाजे बिल्कुल दुरुस्त थे और वही इन वारदातों के पसे पुस थी, तो इसने इस अमल में जल्दबाजी नहीं की थी।
हनुमान देवता के चरणों में इसने 6 बच्चों की बलि दी थी। इन लोगों से गुफ्तगू के दौरान मैं इन वारदातों के दरमियानी वक्फे मालूम कर चुका था। इनमें दोनों की कोई तरतीब नहीं थी। इसे जब भी मौका मिला था इसने ये काम अंजाम दे डाला था। शायद पहली बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा वो चालाक थी। न जाने उसे मुझ पर शुबा कैसे हुआ था, या फिर हो सकता है इस शख्स ने अंधेरे में तीर फेंका हो जो मुझे वहां मिला था। इसके बारे में मुझे अंदाजा हो गया था कोई नंदा ही था। खुद जितना चालाक था इसका अंदाजा इसकी बात से हो गया था। इसने कहा था कि इसने मुझे हनुमान मंदिर के पास देखा था। इससे पूछा जा सकता था कि वो खुद वहां क्या कर रहा था। अब ये तो मुझे ही मालूम था कि वो वहां क्या कर रहा था। गंगू के घर से वापसी पर अलादीन ने कहा, वाह मुसाफिर भैया, इतना बड़ा काम कर लिया और हमें खबर भी न दी। कोई इतना बड़ा काम भी नहीं था अलादीन। बेचारे गंगू के बेटे को डायन के मुंह से निकाल लिया और कहते हो बड़ा काम ही नहीं किया। अल्लाह को इसकी जिंदगी बचानी थी, वो बच गई। मैं क्या और मेरी औकात क्या। मगर इतनी रात गई, तुम इधर निकल कैसे गए थे? बस दिल बेचैन हो रहा था, सोचा जरा घूम आऊं। इतनी दूर हनुमान मंदिर कोई यहाँ धरा है? भैया बड़े दिल गुर्दे का काम है, हिम्मत वाले हो। और फिर हमें तो कुछ और ही लगे है। क्या पीर फकीर लगो हो? हमें तो रातों को नमाज पढ़ते देखा है तुम्हें। अलादीन सादगी से बोला, तौबा करो तौबा, मैं इनके कदमों की खाक भी नहीं हूँ। अरे तुमने हमसे नंदा का नाम पूछा था। हाँ, हनुमान मंदिर का वाकया तुम्हें मालूम हो चुका है। मैंने बिला वजह इन दोनों का नाम नहीं लिया है, मैंने कहा। और अलादीन सोच में डूब गया। फिर बोला, सो तो है। एक काम तुमने गंगू के बच्चे को बचाकर किया, दूसरा बड़ा काम और कर रहे हो भैया, बहुत बड़ा। वो क्या? अरे तुमने भागभरी का जीवन बचा लिया, तुलसी बेचारे को बचा लिया। ये लोग भी अजीब है, अपनी अकल से कुछ नहीं सोचते। भागभरी और तुलसी की जान के दुश्मन हो रहे थे, एक लम्हे में पलट गए। अगर मैं न रोकता तो शायद सोचे समझे बगैर लाठियां लेकर चढ़ दौड़ते मुखिया के घर पर। बुरे नहीं है मुसाफिर भैया, दिन रात परेशान हो रहे हैं, बच्चों को छुपाए छुपाए फिर रहे हैं। क्या करें, आखिर औलाद से बढ़कर कौन होवे है, इसके लिए पागल हो रहे हैं। मुझे एक खतरा है। क्या? वक्त से पहले जुबान ना खोल दें, वो होशियार ना हो जाए, वरना फिर उसे पकड़ना मुश्किल होगा। समझा तो दिया है, इतने बावले नहीं है, सारी बात समझा दी है इन्हें। इसके अलावा जुबैदा बहन तो कल्लू को सीने में छुपाए छुपाए फिरती हैं, तुम इसे खतरे में डाल दोगे। अल्लाह पर भरोसा करें भैया, कौन तैयार होता। बस्ती के बच्चे मर रहे हैं, सभी अपने हैं, वो भी जो मारे गए अपने ही थे। जुबैदा बहन तैयार हो जाएंगी? वो औरत है, माँ है, इसे 400 बीसी करना होगी, कोई समझे। हम यही सोच रहे थे, अलादीन के जज्बे को मैंने सराहा था। वो औरत है, माँ है, इससे 400 बीसी करनी होगी कोई। हम यही सोच रहे थे, अलादीन के जज्बे को मैंने सराहा था। खुद भी मुझसे रहने का वादा किया था। इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मामला ही ऐसा था। सरे शाम वो कल्लू को लेकर बाहर निकल आया। ना जाने इसने बीवी से क्या कहा था। बाहर निकलते हुए इसने मुझे आंख से इशारा कर दिया था। मैं भी एहतियात से बाहर निकल आया और सीधे रास्ते पर चल पड़ा। काफी फासले पर अलादीन मुझे मिल गया, मुस्कुराने लगा। क्या कहा जुबैदा बहन से? मैंने सवाल किया। अरे भैया, देहाती औरतें देहाती ही हो गए हैं, बस मियाँ जो कहा मान लिया। हमने भी बड़ी 400 बीसी करी। कल्लू को चलते हुए देखा तो हमने आंखें फाड़ दी और ऐसा मुंह बना लिया जैसे हमारी जान निकल गई हो। वो सामने ही मौजूद थी, हमसे पूछने लगी क्या हुआ, तो हमने उसे कान में बता दिया कि कल्लू के पैर लड़खड़ा रहे हैं, लगता है लकवा मार जाएगा। भैया डर गई, आंखों में आंसू भरे। हमने इससे कहा कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बच्चे अगर खेलें कूदे नहीं तो ऐसा ही हो जाता है। एक डॉक्टर साहब आए थे एक दफा हमारी बस्ती में, पता नहीं क्या कह रहे थे। वो पोलो का मर्ज, कोई मर्ज हो गया पोलो का, पोलियो का। हाँ बिल्कुल वही। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बच्चों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमने से वही याद दिला दिया। डर गई, कहने लगी अब क्या करें, बाहर खेलने देने का मतलब ये है कि जिंदगी को खतरा हो जाए। हमने कहा हम क्या मर गए हैं, हम खुद साथ ले जाएंगे, खेलने कूदने के लिए छोड़ देंगे। रो रो कर कहने लगी जरा ख्याल रखियो। हमने कहा बाबली वो तेरा ही बेटा है क्या, हमारा कुछ नहीं लगता। बस यूं बहला फुसला कर निकाल लाए। मैं हंसने लगा। मैंने कहा वैसे तुम बहुत हमदर्द इंसान, बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। भैया सच्ची बात बताएं, तुम्हें बस्ती के रहने वाले हिंदू हो या मुसलमान, सारे के सारे एक दूसरे का दुख अपना ही दुख समझे हैं। हम भी कोई इनसे अलग थोड़ी हैं। अरे सत्यानाश, इस ठुकराइन का फर्ज करो टूनो टोटकों से तो 7 माओ की गोदे उजाड़ेगी वो। अरे वो इंसान है जी, तो हमारा भी यही चाहे कि भैया के कच्चा चबा जाए सुसरी को दांतों से नरकनी कहीं की। ऐसी ना होती तो माता पिता घर से बाहर निकालकर यूं जमालगढ़ी में क्यों फिकवा देते। पता नहीं कहाँ से आ गई डाइन हमारी बस्ती में। हमारा तो जी चाहे है कि ठाकुर को सारी बातें बता दे, इससे कहें अब बोल क्या कहवे है। मगर वही तुम्हारी बात सच्ची है कि वो मुकर जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, सबकी समझ में बात आ गई। रंगे हाथों पकड़ेंगे तो फिर देखेंगे कैसे मुकरती है। अरे भेजा बाहर निकाल देंगे इसका, वहीं तोड़ मोड़ कर फेंक देंगे हरामखोर को। अलादीन चलता जा रहा था और मैंने इससे कहा बाकी लोगों से मुलाकात तो नहीं हुई होगी। सब के सब लगे हुए हैं भैया, मालूम है हमें, पूरी बस्ती की मुसीबत है, किसी एक आदमी की तो नहीं है। और अलादीन का कहना सच ही निकला था। जनक राम और गंगू साथ ही थे, 2 आदमी और भी इनके साथ है। जनक राम ने इधर उधर देखा, फिर करीब से गुजरते हुए कहा अलादीन भैया तुम्हारी ये बात बस्ती वालों को जीवन भर याद रहेगी। ले आए कल्लू को। हाँ भैया, कोई ऐसी बात नहीं है, जो 6 बिछड़ गए हमसे, हमारी क्या मजालती ने बचा लेते, अल्लाह की मर्जी थी। मगर अब किसी और को ना बिछड़ने देंगे। अल्लाह करे हमारा कल्लू खैरियत से।